press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, from today onwards we discuss about the unit plant physiology and where we take the first topic, that is transport in plants. See, this overall the topics considered under plant physiology is transport in plants, mineral nutrition, photosynthesis, respiration in plants and plant growth regulators. So these 5 chapters altogether it is considered under plant physiology. So plant physiology, the weightage in theory is of about 25 marks, and in NEET exam from every each topic there are of 3 to 4 questions. So very important unit this plant physiology, and this is the basic subject. So the weightage in NEET and also in theory is more in the plant physiology as well as in human physiology. So the plant physiology means it is nothing but the branch of botany. Botany means you know that is the branch of biology which deals with study of plants is called as botany. So it is the branch of botany which deals with the study of metabolic activities or life process of plant. So plant physiology deals with the study of metabolic activities and life process of plants. Metabolism means the chemical reaction, all chemical reaction taking place in a cell or in the entire organism is called as metabolism. So this studying the metabolic activities of a cell or an organism of the plants or life process of plant. So life process means any chemical or physiological changes occurring within a cell or organism. So cell ode ಯಾವುದಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, and whereas J.C. Bose is called as father of Indian plant physiology. Correct? Okay, take down this. Okay, so in plant physiology, the first chapter, transport in plants. So what do we mean by transport? Transport means it is nothing but movements. So movements in plants. See, we know that plants does not have any locomotor structure. Plants cannot move, but the molecules or substances inside the plants will move. So that is called as movements or transport. ಈಗ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅನಿಮಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಕಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 100 feet, ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 feet, 300 feet ತನಕ ಉದ್ದ ಇರುವಂಥ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಫುಡ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ
plants does not contains any circulatory system. Animals consider circulatory system which helps in movement of molecules, but the plants does not contains any circulatory system. So hagidre how the molecules substance will move, from which phenomena the molecules and substances will move in long distance in plants ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So that is water will move inside the plants, then food synthesized by the process of photosynthesis in leaves ಅಲ್ಲಿ food prepare ಆಗುತ್ತೆ, phloem ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, right. Then next minerals or mineral nutritions will move inside the plants. Then next plant growth regulators. So plant physiology ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ occurring inside the plants. So these are the molecules move inside the plant. So ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೆಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಇದನ್ನು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, one we called as short distance and another one is called as long distance. Short distance and long distance. Okay, so short distance is by simple process of diffusion. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅದೇನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಬೈ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೈ cytoplasmic streaming. The movement is also by cytoplasmic streaming. So ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಬರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಯರ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ನೈಬರಿಂಗ್ plant cell is called as plasmodesmata. Plasmodesmata is present only in plant cell, it is absent in animal cell. So ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತಾ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ in plant cell what happens, the cytoplasmic connection is present called as plasmodesmata. Through plasmodesmata and by cytoplasmic streaming means rotating, the cytoplasmic content will move from one cell to another cell. So that is called as cytoplasmic streaming. So ಇಲ್ಲಿ by diffusion ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ xylem and phloem. So long distance transport is by xylem and phloem, that is what we called as vascular tissues. Xylem ali the movement, long distance movement which occurs through xylem is water and minerals. Xylem ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ರೂಟೆಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್ and aerial part of the plant body, means tip of the plant body. So long distance. Then as similar through phloem is food conducting tissue. Food is prepared by the process of photosynthesis in green leaves. Green leaves are present at the tip of the plant body. From the tip it moves to the roots. Okay, so here the long distance transport. So this long distance transport is also called as translocation. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Short distance is by cell to cell. It is by the process of diffusion or cytoplasmic streaming. Then long distance is also called as translocation. Translocation occurs by xylem and phloem. That is, through xylem water and minerals are transported, and through phloem food is translocated. Right? Next ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, next, means of transport or movements. So what are the different types or different means of transport and or movements? So it is of two types. One we called as passive process or passive transport. Another one is called as active process or transport. So means of transport is of two types, passive transport and
active transport. Passive transport. Passive transport is free of energy, means it does not use energy or ATP. So here the movement, it does not utilize or does not use or utilize ATP, whereas active transport use ATP or consume energy, use ATP or consume energy. Then see the passive process occurs along the concentration gradient. It occurs along the concentration gradient, means concentration gradient antandre higher concentration of molecules in the lower concentration of molecules kadege molecules movement agodu. So it is along the concentration gradient. So whereas active transport is against active transport can occur against the concentration gradient. So active transport can occurs against the concentration gradient. Concentration gradient na ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So higher molecules or higher concentration of molecules in the lower concentration kade movement agutte passive transport, and it does not utilize the energy. But active transport alli lower concentration inda higher concentration kadege enagutte molecules movement agutte, and where the movement enagutte it utilize the energy. Okay, ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್, ಸೊ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ uphill transport. So against the concentration gradient movement ಆಯಿತು in the molecules, it is called as uphill transport. Uphill transport ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And next difference is in passive transport. Passive transport does not affected by inhibitors. So passive transport does not affected by inhibitors. Any inhibitors like temperature, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ affected or it is sensitive to factors like temperature, and inhibitors. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಎ ಟಿ ಪಿ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎ ಟಿ ಪಿ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು.
Okay. So, proteins, enzymes are always what they are affected by temperature or any other inhibitors. So, proteins the enzymes they are sensitive to temperature and inhibitor. Temperature ಮತ್ತು inhibitors ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು. But these proteins and enzymes are always sensitive to temperature and inhibitors. Higher temperature degrade the proteins. It break the bonds between the amino acids. Okay. So, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು biomolecules ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So, this is the difference between passive transport and active transport. This is the means of transport. Passive does not use ATP, whereas active transport use ATP. Then passive transport occurs along the concentration gradient, and whereas active transport occurs against the concentration gradient, what we call as uphill transport anta kariteve. Then the passive transport does not affected by any inhibitors like temperatures, factors like inhibitors or temperatures, affected by factors like inhibitors and temperature. ಇದ್ರ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಇನಿಬಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So, next we study various process involved in the transport of molecules in plants. So, first ಇಲ್ಲಿ ನಾವು diffusion, we will study diffusion. So, diffusion is the physiological process, sorry, it is a physical process. So, diffusion is nothing but the process of movement. Diffusion is a physical process. It is the process of movement of molecules or substances. Process of movement of molecules or substances or particles from the region of higher concentration. Substance or molecules, sorry, substance or molecules ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Substance or molecules like gases, liquid and solutes. Here the process of movement of molecules like gases, liquid and solutes from the region of higher
concentration, from the region of higher concentration to the region of lower concentration, from the region of higher concentration to the region of lower concentration until all the molecules reach, until all the molecules are equally distributed, or until all the molecules they reach the state of equilibrium ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ದೆನ್ ಶುಗರ್ನ ನಾವು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು? ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್. ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು? ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗರಬತ್ತಿನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿನ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರೂಮ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಲಿಡ್ ವೆನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಇವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ತೆಗೆದಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್, ಸಾಲಿಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್. ಸಾಲಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸಾಲಿಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ. ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅಗರಬತ್ತಿನ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ನ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ನ ತೆಗಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And another important thing is diffusion is passive process. Diffusion is passive process. Passive process means diffusion does not utilize energy. ಅದು ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Okay, next factors affecting the process of diffusion. So what are the factors may affect the process of diffusion ಅಂತ. So ಇಲ್ಲಿ temperature, higher the temperature, rate of diffusion is faster. ನೋಡಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಯರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, slower diffusion. Rate. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ಒಂದು ಕಿಚನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಇಡೋಣ, ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಿಂದ ತೆಗೆದಿರೋಂಥ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಾಂಬಾರು ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟೆಡ್ ಫ್ರೀಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರೋ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಫ್ರೀಜ್ಡ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋಣ, ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಂಬಾರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ diffusion because the temperature supplies what? Kinetic energy. Next, density of molecules or substance. So density of molecules, heavier molecules ಹೆವಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಹೆವಿಯರ್ ಆರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್
ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಲೋಯರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಹೆವಿಯರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೋಯರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಲೋಯರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸ್ಲೋಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋಯರ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ರೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಡೆನ್ಸರ್ ಏನು ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾ ಇದೆ, R is equal to inversely proportional to root of D. R ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, D means density of molecule. It was given by Gram's law ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ, R is equal to inversely proportional to root of density D. ಸೊ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. Concentration of molecules. Higher the concentration of molecules or particles, faster rate of diffusion. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲ್. ಸೊ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, larger surface area, larger surface area, high rate of diffusion. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Then last one, lipid soluble molecule. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಷ್ಟು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲಿಪಿಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಥ್ರೂ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್. Cell membrane, or what we call as plasma membrane, is made up of lipid bilayer. So plasma membrane lipid bilayer. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಈಸಿಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. A second process, facilitated diffusion. Facilitated diffusion. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ here also diffusion of molecules is facilitated or helped by a diffusion of molecules. Diffusion under physical process, movement of gases, liquid and solutes from the region of higher concentration to the region of lower concentration until all the molecules reach the equilibria ಏನಿದೆ, or all molecules are equally distributed. ಸೇಮ್ ಆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಪ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ or transport proteins. It is helped by carrier or transport proteins. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ, then it is called as facilitated diffusion. Then facilitated diffusion is also
passive transport. ಇದು passive transport. Passive transport means it does not utilize energy and it requires carrier transport, carrier or transport proteins ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, which help or aid the movement of molecules, and it requires saturate, next then diffusion, facilitated diffusion requires concentration of gradient. So, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ದೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ಸ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ will bind to, this is what, carrier or transport proteins. ಈ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್
ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಇದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಏಡೆಡ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಏಡೆಡ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.